प्रभु जीशु ख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम संपर्क इंडिया द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम नुआ सकाल आशार आज अध्याय में आपण मान स्वागत जनाए। प्रभु आपण मान प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज जो प्रसंग रे प्रभु का वाक्य ध्यान करवा प्रसंगर शीर्षक हूँ दुईटी विरोधी वंश। दुईटी विरोधी वंश आदि पुस्तक ही दुईटी वंश मध्य विरोध आरंभ हो गला। विरोध आरंभ हो से विरोधटा एवं पर्यंत चली आउ मंडली उठाई नि आजिबा पर्यंत ए विरोधटा चली रही थी, ए शत्रुता चली रही थी। आदि पुस्तक 3 पर्व 15 पद ओ आंभे तुम्भर और नारीर मध्य तुम वंश और तांको वंश मध्य वैर भाव जन्माइबा से तुम्भर मस्तक को आघात करिब और तुम्हे ताहार गईठी की आघात करिब। एटा मैं देखुछु जे परमेश्वर कहउचंती आंभे तुम्भर और नारीर मध्य तुम वंश और तांको वंश मध्य वैर भाव जन्माइबा गोटे गंडगोल अशांति लगी रहिबो, विरोधाभास लगी रहिबो, शत्रुता लगी रहिबो। दुईटी विरोधी वंश एई वंश सब बेले से वंशर विरोध रे जीवो, एमाने केबे मिसिक रही पारिबे नै। एठी प्रभु गोटे प्रतिज्ञा करूछंती नारीर वंशरु जने आसीबे से एही वंश ए विरोधी वंशर मस्तक को चूर्ण करेंगे। प्रभु जिते सृष्टि कले से समय आलोक अंधकार को अलगा कले, एटा केबे मिसिकी रहिबो नै। आलोक अलगा रहिबो, अंधकार रहिबो अलगा। विश्वासी अविश्वासी केबे मिसिकी रही परिबे नै। जति मिसाइबा पे चेष्टा करिवे आपण समस्या रे पड़िबे। मंडली आ जगत केबे मिसिकी रही परिबो नै। मंडली अलगा, जगत अलगा। आप जदि मिसाइबा चेष्टा करेंगे समस्या है। आज मंडली को जागतिक मना नेता माने परिचालित करुथिबारु मंडली और जगत मध्य पार्थक्य आम अनुभव करि पारु नाहु। एठी आमे देखुछु गोटे कथा कौन ना नारीर वंश से वंशर किए आसीबे प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसीबे। जा गालातिया 4 पर्व 4 पद लिखा जाउछि काल संपूर्ण होते से स्त्री जात होई जगत आसीबे। काल संपूर्ण होते समान समय प्रभु कौन कले अपना पुत्र को प्रेरण कले। कौन करिवे जैसे शैतान को परास्त करिवे। और से आरंभ रु ए वंश पछरे पड़ी। आप देखिए बाइबल रे गोटे परिवार को प्रभु बाछी आदम को परिवार प्रभु को कथा न मानिला पर प्रभु नोह को परिवार को बाछिले, अब्राहम को परिवार को बाछिले, जाकूब को परिवार को बाछिले। परिवार 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 गोटे वंश, गोटे ईश्वरीय वंश प्रभु चाहिए। प्रिय बंधु मु कहीं कथा कहूँ आपण को ए दुईटी वंश केबे मिसे नहीं, विरोधी वंश। ए दुईटा वंश पाई दुईटा स्थान भी बनागला। यही वंशर लोक से रहिबे नहीं, सही वंशर लोक एठी रहिबे नहीं।
এই ଜଗତରେ ରହିବେ ଏକାଠି। ଅଶାନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲି ରହିଥିବ, ମତାନ୍ତର ଚାଲି ରହିଥିବ, ମନମାଳିନ୍ୟ ଚାଲି ରହିଥିବ, ଏସବୁ ଚାଲି ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଂଶ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷିପ୍ତ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଂଶ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବ। ଦୁଇଟା ବଂଶ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅସାର ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଅଲଗା ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶର ଲୋକମାନେ। ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁକି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବିରୋଧ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସେହି ବଂଶର ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବୀଜରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବଂଶର ଲୋକ ଏହି ବଂଶକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ଶୈତାନିକ ବଂଶର ଲୋକ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶକୁ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମଦୁଆ, ଗୋଟେ ଚୋର, ଗୋଟେ ବଦମାସ, ଗୋଟେ ସ୍ମଗଲର, ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ କଳଙ୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଲୋକ ଗାଁରେ ରହିପାରିବ, ନିର୍ଭୟରେ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେ ମଦ ପିଏ ନାହିଁ, ଚୋରି କରେ ନାହିଁ, ସ୍ମଗଲିଂ କରେ ନାହିଁ, ବ୍ୟଭିଚାର କରେ ନାହିଁ, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର ହିତ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ କାଟେ, ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ କାଟେ। ତାକୁ ଗାଁରୁ କାହିଁକି ତଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ବଂଶ ସହିତ ଏ ବଂଶ ମିଶିକି ରହିପାରିବନି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି? ଯେ ସେ ବଂଶର ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ଦେଖି ସହିପାରନ୍ତିନି। ସେ ବଂଶର ଯେ ପୁରୋଧା, ଯେ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର ଯେ ମୁଖ୍ୟ, ଯେ ସେ କହିବ ଇଏ ତୋର ଶତ୍ରୁ, ଇଏ ତୋର ଶତ୍ରୁ, ଆକୁ ବାଡ଼ା, ଆକୁ ଗୋଡ଼ା, এইটা তার କାର୍ଯ୍ୟ। এটা ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏ ଦୁଇଟା ବିରୋଧୀ ବଂଶ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଲୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ ହେଇପାରିଛୁ। ଆମେ ତ କଲମୀ କରାଯାଇଛୁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବଂଶ ଲୋକ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ଏ ବିରୋଧାଭାସ ରହିଥିବ, এই ସମସ୍ୟା ରହିଥିବ। ଯୀଶୁ ଆସି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ରାଜ୍ୟକୁ ନେଇଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ବିରୋଧାଭାସ ଲାଗି ରହିଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଚାରିଆଡେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ୟା। ଆପଣ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଂଶର ଲୋକ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣ ଜମା ଭୟ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, କଢ଼େଇ ନେବେ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହି ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନଥିଲୁ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, କାହିଁକି ତାଡ଼ନା ହୁଏ, କାହିଁକି? କାରଣ ଶୈତାନର ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଦ୍ୟରୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ, ଦୁଇ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବନ୍ଧୁତା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ମିଳନ ରହିବ ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରହିବେ ପ୍ରଭୁ। ଏହା ଜାଣି କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଦୟାକର। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆପଣ ହସ୍ତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।